the point is coming, that is combination of resistance or resistor. What is combination of resistance or resistor? Is this, at first, apart from potential difference, current in a circuit depends on resistance of the circuit. What is told here? Apart from potential difference, this one. Here, this one is battery, this resistance. So, apart from potential difference, current in the circuit depends on current. This way current is going. Current is depends on resistance of the circuit. This resistance এর উপর depend করে. যে potential difference ছাড়াও আরেকটা জিনিসের উপর depend করে, সেটা হচ্ছে resistance, current. So in electrical circuit of radio, television and other similar things, it is usually necessary to combine two or more resistance to get the required current in the circuit. Why? In electrical circuit of radio, television and other similar things, it is usually necessary to combine two or more resistance to get required current. মানে কি? মানে হচ্ছে কোথাও কারেন্ট কম লাগতে পারে, সেই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স বাড়িয়ে দিতে হয়। কোথাও কারেন্ট বেশি লাগতে পারে, সেখানে রেজিস্ট্যান্স কমিয়ে দিতে হয়। তাহলে কি বলছে এখানে? টু গেট রিকোয়ার্ড কারেন্ট উই কম্বাইন দ্য রেজিস্ট্যান্স lengthwise called series, or we can put the resistance parallel to one another. যদি lengthwise করি, একটা শেষ একটা শুরু, তাহলে এটাকে বলছে series. Thus the resistance can be combined in two ways, in series and in parallel. If we want to increase the total resistance, then the individual resistance are connected in series. If you want to increase the total resistance, যদি আমার কোনো একটা সার্কিটে মনে হয় রেজিস্ট্যান্স বাড়াতে হবে, কারেন্ট কমাতে হবে, তাহলে পরে সিরিজে আমরা রেজিস্টারকে অ্যাড করব। ওকে, সো if we want to increase the total resistance, then the individual resistance are connected in series, and if we want to decrease the resistance, then the individual resistance are connected in parallel. একটা কথা বোঝা গেল, যদি কোনো একটা জায়গায় রেজিস্ট্যান্স বাড়াতে হয় তখন সিরিজে যাব, আর কোনো একটা জায়গায় যদি রেজিস্ট্যান্স কমাতে হয় তাহলে প্যারালালে যাব। ওকে, দেন কি বলছে? when two or more resistance are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. Consecutively টানা আছে। On the other hand, when two or more resistance are connected between the same 2 points, they are said to be parallel. Same 2 points, এই পয়েন্টে এও আছে, এই পয়েন্টে এও আছে, এই পয়েন্টটাতে this পয়েন্টে R1 আছে, R2 আছে, আর B পয়েন্টেও R1 আছে আর R2 আছে। This is called parallel because become parallel to one another. এটা parallel sign. Two resistance R1 R2 connected in parallel arrangement between the same 2 points A and B. In the above example we have shown only two resistance connected in series. এখানে দুটো রেজিস্ট্যান্স দিয়ে কাজ চালানো হয়েছে। You can connect any number of resistance into two arrangement. অনেক রেজিস্ট্যান্স করা যায়। Next, resistance or resistors in series. The combined resistance of any number of resistance connected in series is equal to the sum of individual resistance. কি বলছে? combined resistance, এই combined resistance এটাকে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট বলি, of any number of resistance connected in series is equal to the sum of individual resistance. যেমন R1 R2 R3 দিয়েছে এক্সাম্পল। কম্বাইন্ড রেজিস্ট্যান্স মানেই হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বুঝা গেল? তাহলে কম্বাইন্ড রেজিস্ট্যান্স মানে কি? ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। ওকে, ইকুইভ্যালেন্ট resistance. Okay, for example, if a number of resistance R1 R2 R3 etc connected in series, then R is equal to this. Suppose that resistance R1 2 ohm, R2 4 ohm, then the equivalent will be 6 ohm. Equivalent or combined resistance will be 6 ohm.
When, keep in mind, when a number of resistors connected in series are joined to terminal of a battery, then each resistance has different potential difference across its end. মানে কি বলছে? মানে বলছে যে imagine this potential difference, একটা রেজিস্ট্যান্স, দুটো রেজিস্ট্যান্স, তিনটে রেজিস্ট্যান্স, দিস এটা 2 ওহম, এটা 4 ওহম, এটা 6 ওহম, এটা 20 ভোল্ট। তো এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, কখনোই কিন্তু 2 ওহমের ভোল্টেজও 20, 4 ওহমের ভোল্টেজও 20, 6 ওহমের ভোল্টেজও 20 তা নয়। এদের আলাদা আলাদা ভোল্টেজ, ডিফারেন্ট ভোল্টেজ। Okay, so this is the fact. Next, the different potential across the ends which depends on the value of resistance. Resistance এর ভ্যালু যত বেশি, potential ওই resistance এর তত বেশি। ভালো করে মনে রাখবে, resistance এর ভ্যালু, ইন্ডিভিজুয়াল রেজিস্ট্যান্স এর ভ্যালু, যেমন 2, 4, 6, 6, 4, 2, 2, 4, 6, তাহলে 6 ওহমে ভোল্টেজ সবচেয়ে বেশি হবে। ওকে, when a number of resistors connected in series are joined to the terminal of a battery, each resistance has different potential difference across its ends, which depends on the value of the resistance. But the total potential difference across the ends of all resistors in series equal to the voltage of battery. তার মানে 2, 4, 6, 2, 4, 6, এর এখানে ভোল্টেজ V1, এর এখানে ভোল্টেজ V2, এর এখানে ভোল্টেজ V3, বাট দা V1, V2, V3 করলে এটা সেলের ভোল্টেজ V বেরোবে। When a number of resistors are connected in series, then the same current flows through the resistance. তো দুটো জিনিস শেখা হলো, একটা হচ্ছে এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রেজিস্ট্যান্স হবে, আর কি হবে, এদের মধ্যে দিয়ে সেম কারেন্ট চলবে। আর একটা কি হবে, V1 প্লাস V2 প্লাস V3 ইকুয়াল টু V হবে, এই যে মেইন সেলের ভোল্টেজটা। ওকে, resultant resistance of 3 resistors connected in series. তিনটা রেজিস্ট্যান্স যদি থাকে, একটা, দুটো, তিনটা, আর তারা যদি সিরিজে থাকে, তাহলে পরে ওদের রেজিস্ট্যান্সকে তিনটের বদলে যদি একটা রেজিস্ট্যান্স থাকতো তাকে আমরা বলি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করার কি সিস্টেম আছে সেটা এখানে আমরা দেখব। So we have to find out the resultant resistance. Okay, figure this shows 3 resistors connected in series. Battery of V volt has been applied. This one is V volt to the end of the series combination of the resistance. Now suppose the potential difference across the resistance R1 is V1. What is supposed? That it was told earlier that what is here, here and here, 3 resistors is connected. Each resistor has different potential difference. It has V1, it has V2 and it has V3. But V1 plus V2 plus V3 equal to total voltage. So this voltage has been divided into 3 parts. Okay, so this one is the keyword. This one is keyword. Okay, so we have just seen the total potential difference here. We have just seen the total potential difference due to the battery V. Now let the total resistance of the combination be R. Total resistance of the combination means instead of 3 resistor, if we connect 1 resistor and if we want to draw the same current, then this R should be regarded as equivalent resistance. Okay, then the current flowing through the whole circuit is I. What is told here? Again, I am reading again. What is told here? We have just seen the total potential difference due to batteries V. Now let the total resistance or resultant resistance, this one,
of the combination be R. The current flowing through the whole circuit is I. Previously it was I, now it is also I. So applying Ohm's law to the whole circuit, we get V equal to IR. Since the same current flow, what I have told, that since the same current flow through the all resistance R1, R2, R3 in the series, so by applying Ohm's law to each resistance separately, we will get এখানে কি বলছে, বলছে সেম কারেন্ট আমি নিতে চাই। তো সেম কারেন্ট যদি নিতে চাই তাহলে পরে কি করতে হবে, এখানে আই কারেন্টই যাচ্ছে, আগে তিনটে রেজিস্টার ছিল, এই তিনটে রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে আই কারেন্ট যাচ্ছিল, আই আই আই, এখানেও আই কারেন্টই নেব, কিন্তু রেজিস্টার তিনটার বদলে আমি একটা রেজিস্টার নেবে কাজ করব। তো এইখানকার V1 ইকুয়াল টু আই ইন্টু R1, এখানকার V2 ইকুয়াল টু আই ইন্টু R2, এখানকার V3 ইকুয়াল টু আই ইন্টু R3। আই সবসময় সমান, ইয়েস, ওকে। থিঙ্ক ইটস এ ওয়ান টাইপ অফ ওয়াটার পাইপ, জলের পাইপ চিন্তা যদি করি আমরা, আই সবসময় সমান যায়। মেবি দ্য ট্যাপ ইজ ডিফারেন্ট, ট্যাপ ডিফারেন্ট হলে কী হবে, প্রেশার ডিফারেন্ট হলো, কিন্তু জল তো সেম যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট, যে কেন এটা হচ্ছে। ওকে, সো নেক্সট ইজ what is told here, that V is equal to IR। একই রকম ভাবে V1, V2, V3 বের করা হলো। পুটিং দিস ভ্যালু V1, V2, V3 ইন ইকুয়েশন, কি হয়েছে ইকুয়েশনে, I ইন্টু আর ইকুইভ্যালেন্ট কারেন্ট, ইকুইভ্যালেন্ট কারেন্ট I মানে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স R আর কারেন্ট I ছিল, তাহলে I ইন্টু আর ইকুয়াল টু V, সেলের V কে আগে আর পরে সমান করা হচ্ছে। I ইন্টু আর যেটা আছে দিস ওয়ান, এটা হচ্ছে এখন এই ভিটাকে নিচ্ছি, আগে কি ভি ছিল, প্রত্যেকটা প্লাস করে 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 টোটাল ভি হতো, তার মানে ভি ইজ ইকুয়াল টু V1 প্লাস V2 প্লাস V3। এই ভি বদলে লিখছি আই ইন্টু আর, ভি এর বদলে কি লিখছি আমরা, আই ইন্টু আর। V1 এর বদলে কি লিখছি, তো V1 এর বদলে কি লিখছি, আই ইন্টু R1, V2 বদলে কি লিখছি, আই ইন্টু R2, V3 বদলে লিখছি আই ইন্টু R3। এবার আই আই কমন নিয়ে কেটে দিলাম, সো R ইকুয়াল টু R1 প্লাস R2 প্লাস R3, এটাই হয়ে গেল ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। দ্যাট মিনস এখন থেকে জানা হলো যে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, দ্যাট মিনস এই তিনটে রেজিস্ট্যান্সের বদলে যদি আমি একটা রেজিস্ট্যান্স নিই, দেন R ইকুয়াল টু R1 plus R2 plus R3. Okay. Next. এরপরে আসছে হচ্ছে পরের স্যাম্পল প্রবলেম, পরে আসবো এগুলোতে। নেক্সট কোনটা আসছে পরে, রেজিস্টার্স ইন প্যারালাল, রেজিস্ট্যান্স অর রেজিস্টার্স ইন প্যারালাল। প্যারালাল মানে কি, প্রত্যেকের একটা সাইড একসঙ্গে লাগানো থাকবে, তিনটে রেজিস্টার যদি হয় আমার, এটা R1, এটা R2, এটা R3, R1, R2, R3, তিনটে রেজিস্টারের বদলে একটা রেজিস্টার নেব, তাকে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বলবো। এটা আর বিশেষভাবে বললাম না। হোয়াট হ্যাপেন্ড, the reciprocal of the combined resistance of a number of resistance connected in parallel is equal to the sum of reciprocal of all individual resistance। এটা আগের থেকে ওরা বলে দিয়েছে, কি বলে দিল, যদি এরকম তিনটে রেজিস্টার যদি একসঙ্গে লাগানো থাকে, if we connect these type of resistors in parallel, then equivalent resistance R is equal to what happens, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay, so how we will find this? Okay, so কিভাবে করছে এরা, দুটো রেজিস্টার্স নিয়েছে। এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, what we have to understand that V is the voltage of the cell, I is the current. This I has been divided into two portions. We will now derive a formula for calculating the combined resistance
of equivalent resistance of two resistors connected in parallel. R1 and R2 connected in parallel. Next, suppose the total current flowing in the circuit is I, then the current passing through the resistance R1 will be I1. কেন I1 বললো এখানে? তাই এখানে যদি একটা জলের পাইপে থাকতো এরকম ভাবে, এখানে পাইপ মোটা, এখানে পাইপ সরু, ইমাজিন, ওকে, এক জায়গায় পাইপ মোটা, এক জায়গায় পাইপ সরু, এখানে পাইপ মোটা, এখানে পাইপ সরু, তাহলে পরে what happens? Water flow of water, quantity of water will differ. That is the main problem. So I will be different in both the resistors. I will be different. So imagine this one is I1 and this one is I2. So total current is I equal to I1 plus I2. Instead of two resistor, if we cancel two resistor, and instead of two resistor, if we connect one resistors and having the resistance R and equivalent resistance, and we name it as equivalent resistance, so condition is the same current should be flown again. Then suppose the resultant resistance of the parallel combination is R, then by applying Ohm's law, the whole current will be I equal to V by R. Since potential difference V across both resistance R1 and R2 parallel the same, another key point was that potential difference means the pressure of the current. So both the resistor R1 and R2, both the resistor are connected with the same potential difference. So it has, both the resistors have same potential difference or same pressure of current. That is, here I1 and here I2. I1 equal to V by R1, I2 equal to V by R2. Okay? কি বলেছিলাম এখানে I1 আর I2 আলাদা আলাদা হবে। তো I1 মানে কি হবে? যেহেতু এরও পোটেনশিয়ালিটি V, এরও পোটেনশিয়ালিটি V, তাহলে I1 ইকুয়াল টু কি হবে? এটা হবে, তাই না? I1 equal to V by R1 and I2 equal to V by R2. বুঝেছ কি না? I1 আর I2 আলাদা আলাদা, I1 এর ভ্যালু বের করলাম, I2 এর ভ্যালু বের করলাম। ওকে, now putting the value of I1, I2, I1, I1, I2, কি শিখলাম কিছুক্ষণ আগে? শিখলাম যে এখানে দুটো জিনিস শেখা হলো। কি বললাম? এক নম্বরে বললাম যে টোটাল I ইকুয়াল টু I1 প্লাস I2, আর এই আইটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যেটা নিলাম সেই সময়ের I, ওকে, আর এটাও সেই আইটা যেটা তখন ওরা দুজনে মিলে অ্যাবজর্ব করছিল। সি হিয়ার, এখান দিয়েও আই যাচ্ছে, তখন দুজন রেজিস্টার ছিল, এদের দুজনের বদলে আমি যদি আরেকটা আই নিয়ে নিই, এখান থেকে নিয়ে আরেকটা রেজিস্টার নিয়ে নিই, এটার ইকুইভ্যালেন্ট আর, আর সেম কারেন্টে যদি তুলি তাহলে কারেন্ট তো সেম থাকছে। তো প্রথমের আইটা ছিল I1 প্লাস I2, পরের আইটা হবে হচ্ছে V ইকুয়াল টু I ইন্টু আর, মানে টোটাল কারেন্টটা একই থাকলো, I থাকলো। সো এখানটাতে ওটাকে আমরা কাজে লাগালাম। তাহলে কী কাজে লাগালাম? I ইকুয়াল টু I1 প্লাস I2। ওকে, তাহলে I ইকুয়াল টু I1 প্লাস I2। I মানে কি? V বাই আর, I1 মানে V বাই R1 প্লাস V বাই R2। ওপর থেকে V কমন নিয়ে নাও, নিলে পরে এটা দাঁড়িয়ে যাবে। সো ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। So thus, if two resistors R1, R2 are connected in parallel, then resultant resistance R is given by the formula 1 by R equal to R1 plus 1 by R2. Okay.
So another thing, combined resistance of 3 resistance connected in parallel. যদি তাই হয় তাহলে কি হবে, একই রকম হবে, ওখানে তিনটা হবে 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 হয়ে গেল কমপ্লিট। এখানে একটা কম্বিনেশন আছে, এখানে একটা কম্বিনেশন আছে। Which of the following resistor arrangement A or B has lower combined resistance? তো এখানে তো একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, সো এটা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। এখানে দুটো রেজিস্টার আছে, দুটোই প্যারালাল লাগানো আছে, है ना। তো কি করতে হবে, 1/10 প্লাস 1/100 করে দেখতে হবে। তাহলে কত হবে, 100 10 এলসিএম 100 ওপরে 10 প্লাস 1 10 প্লাস 1 11, তাহলে উল্টে গেলে আর ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে 100/11। 100/11 করলে কত হবে, 9 11 99 9 পয়েন্ট সামথিং আসবে। সো দিস এর কম্বিনেশন রেজিস্ট্যান্স করলে পরে 9 পয়েন্ট সামথিং আসবে। এর একাই 10 আছে, তাহলে এটাই প্যারালালে যেটা আছে সেটাতেই সবচেয়ে কম ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স হবে। এখান থেকে একটা জিনিস শেখার, সেটা হচ্ছে প্যারালালে যতই বড় বড় রেজিস্টার অ্যাড থাকুক না কেন, এখানে যদি 10,000 ওহমেরও একটা থাকে 10,000 ওহম, আর একটা যদি 5,000 ওহমেরও থাকে, তাহলে প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স সবচেয়ে ছোটটা যেটা আছে তার থেকেও ছোট হবে। মানে 10,000 আর 5,000 মধ্যে 5,000 সবচেয়ে ছোট, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স 5,000 থেকেও ছোট হবে। এটা হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে বড় ফান্ডা। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ম্যাটার। নেক্সট, ক্যালকুলেট দ্য কম্বাইন্ড রেজিস্ট্যান্স। আবার সে একই প্যারালাল, এটা প্যারালাল আছে, প্যারালাল করার পর এটা সিরিজ হবে। কীরকম হবে, 4 আর 4, দুটো 4 করলে পরে 2 হয়, তার সঙ্গে আবার 3, তাহলে 2 আর 3 5 হবে। ওকে, তোমরা একটু করে নাও, এটা করে নিয়ে দেখে নাও। নেক্সট, ফাইন্ড দ্য কারেন্ট ইন ইচ রেজিস্টার ইন দ্য সার্কিট। প্রত্যেকটা রেজিস্টারের মধ্যে কারেন্ট কত, এরকম কায়দা করে রাখা আছে। এটা 24 ভোল্ট, এটা হচ্ছে 24 ভোল্ট ব্যাটারি, ব্যাটারির সঙ্গে এটাও লাগানো আছে আর এটাও লাগানো আছে, ঠিক প্যারালাল কানেকশন করা আছে। মানে জিনিসটা এরকম আছে, এরকম, আর আমরা এরকম করে অভ্যস্ত, তার সঙ্গে এরকমভাবে আমাকে দেখতে হবে প্যারালাল কানেকশন আছে কিনা। তাই ইয়েস, প্যারালাল কানেকশন আছে। এটা 24 ভোল্ট, তাই 24 ভোল্ট, এটা 6 ওহম আর এটা 4 ওহম। প্যারালাল কানেকশনে প্রত্যেকের ভোল্টেজ সেম হয়, তাহলে কত হবে 24/6 আর 24/4, তাহলে একটাতে হবে হচ্ছে 4 অ্যাম্পিয়ার, একটাতে হবে 6 অ্যাম্পিয়ার। ওকে, নেক্সট চলে আসো 16। আমি যেগুলো ডায়াগ্রাম আছে সেগুলোতেই যাচ্ছি। 3 registers are connected in as shown in the diagram. 3 registers are connected as shown in the diagram. কি কি আছে, 1 অ্যাম্পিয়ার, এখান দিয়ে কারেন্ট ঢুকছে, এখানে কোনো একটা ব্যাটারি লাগানো আছে, কিন্তু ওরা বলেনি ব্যাটারি কত, ব্যাটারি লাগানো আছে। এখান থেকে 1 অ্যাম্পিয়ার ঢুকছে, 5 ওহমের মধ্যে ঢুকছে, 10 ওহম আর 15 ওহম রাখা আছে। 10 আর 15 এর ইকুইভ্যালেন্ট কত হচ্ছে সেটা বার করতে হবে। তাহলে 1/10 প্লাস 1/15, এলসিএম কত দাঁড়াবে, 33 প্লাস 2 দ্যাট ইজ 5/30, দ্যাট ইজ আর করলে পরে 30/5, তাহলে 6, তাহলে এটার ইকুইভ্যালেন্ট দাঁড়ালো 6। ওকে, ইকুইভ্যালেন্ট যদি 6 দাঁড়ায়, তাহলে 6 আর 5 11, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট দাঁড়িয়ে গেল হচ্ছে আমাদের 11 ওহম। তো থ্রু দ্য 5 ওহম রেজিস্টার কত যাবে, 11 যদি এটা হয়, এখানে এত জটিল করেনি ব্যাপারটা। থ্রু দ্য 5 ওহম রেজিস্টার, 5 ওহম রেজিস্টার দিয়ে 1 অ্যাম্পিয়ারই যাবে, যেহেতু 1 অ্যাম্পিয়ার যাওয়া শুরু করেছে, তো 5 ওহম রেজিস্টার দিয়ে 1 অ্যাম্পিয়ার যাবে। হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট থ্রু আদার 2 রেজিস্টার, 1 অ্যাম্পিয়ার আসার পর এখানে ডিভাইড হয়ে যাবে, কিন্তু ডিভাইড হয়ে কোনটা কত হবে সেটা আমাদের এখনই বলা সম্ভব হবে না। তো এদের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত হয়েছিল, এখানে এদের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ছিল 6, কারেন্ট আসছিল 1, তাহলে আমরা এটাকে এরকমভাবে ভাবি একটু জিনিসটাকে। এখানে আমরা একটা এভাবে আঁকি, এটা 5 ওহম, তারপর একটা 6 ওহম। তো কারেন্ট ঢুকছিল কত, বলে 1
অ্যাম্পিয়ার, এখান দিয়ে 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ঢুকছে। ফাইন, তাহলে 1 অ্যাম্পিয়ার এই 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্টটা এখানে যখন আসবে এখানে তৈরি করবে 5 ভোল্ট, এখানে তৈরি করবে 6 ভোল্ট। কেন? ভি ইকুয়াল টু আই ইন্টু আর। আর আমরা জানি সিরিজে আলাদা আলাদা ভোল্টেজ তৈরি হয়, তাহলে এটা V1, এটা V2। তাহলে 5 ভোল্ট আর 6 ভোল্ট, 6 আর 5 ভোল্ট মিলে 11 ভোল্টের ব্যাটারি ছিল। এটা আমি এক্সেস বলে দিচ্ছি, বাট 6 ভোল্ট তৈরি করলো। এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে এই 6 ভোল্ট যেটা তৈরি হলো, এই 6 ভোল্ট যেটা তৈরি হলো সেটা এই দুজন রেজিস্টারের এখানে কম্বাইন্ড ভোল্টেজ। কেননা এখানে আমি যদি এটাকে ভাবি এরকম যে এরা দুজন এরকমভাবে অ্যাড করা আছে কোনো একটা পোটেনশিয়ালের সঙ্গে, তাহলে কি হয়, এদের দুজনের ভোল্টেজ এক হয়। তো এই যে 6 ভোল্ট যেটা আছে সেই 6 ভোল্ট দুজনেরই ভোল্টেজ। তাহলে এখন কারেন্ট বের করতে গেলে আমরা কী করবো, ভি ইকুয়াল টু আই আর। তাহলে 6/10 একটা হবে আর 6/15 একটা হবে। বুঝে গেল? তাই হচ্ছে এখানকার সিস্টেম। নেক্সট কি আসছে? নেক্সট আসছে হচ্ছে পরেরটা। ফর দ্য সার্কিট শোন the diagram below, 4 volt, 6 ohm, 3 ohm, 12 ohm, 3 ohm. Okay, so কি আসছে বলছে what is the value of current through 6 ohm resistor? 6 ohm resistor দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে। তাহলে একই রকম ভাবে 4 ভোল্ট, এটা 4 ভোল্ট যদি হয়, এটা 6 ohm, এটা 3 ohm। তাহলে 6 ohm আর 3 ohm মিলেমিশে কত ওহম হচ্ছে, 9 ohm। আর 12 ওহম আর 3 ওহম মিলেমিশে কত হচ্ছে, 15 ওহম। তাহলে এটা হলো 9 আর এটা 15 ওহম, এটা 4 ভোল্ট। এখন আমরা ভাবতেই পারি 9 ওহম আর 15 ওহম দুজনে প্যারালালি লাগানো আছে কার সঙ্গে, 4 ভোল্টের সঙ্গে। তাহলে কারেন্ট ইন দিস কত হবে, 4/9 অ্যাম্পিয়ার। আর কারেন্ট থ্রু দিস কত হবে, 4/15 অ্যাম্পিয়ার। ওকে, potential difference across 12 ohm resistor। 12 ohm রেজিস্টারের পোটেনশিয়াল কত হবে, কিছুক্ষণ আগে কি বললাম, 12 ohm রেজিস্টারের পোটেনশিয়াল, এখান থেকে কারেন্ট কত ঢুকছে, 4/15। কারেন্ট যদি 4/15 অ্যাম্পিয়ার হয়, তার সঙ্গে 12 মাল্টিপ্লাই করে দিই, মাল্টিপ্লাইড বাই 12, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 48/5 ভোল্ট। এগুলো সবগুলোকে ফ্র্যাকশন থেকে ডেসিমেলে আনতে হবে। ওকে, নাও this, এখানে কি আছে, the diagram shows the circuit diagram given below shows combination of 3 resistor R1, R2, R3। ভালো কথা, এখানে 3 ওহম, এখানে 6 ওহম, 6 আর 3 এর প্যারালাল আছে। তাহলে আমি আগে ইকুইভ্যালেন্টটা বের করে নিই। 4 ওহম ছিল, 1/3 প্লাস 1/6 কত হচ্ছে, এলসিএম হবে 6, 3 2 আর 6 1, দ্যাট ইজ 3/6। উল্টে দিলে হবে 6/3, দ্যাট ইজ 2। তাহলে এইখানকার ইকুইভ্যালেন্ট দাঁড়িয়ে যাচ্ছে 2 ওহম, এটা 4 ওহম। টোটাল ভোল্টেজ কত আছে, 12 ভোল্ট। তাহলে 12 যদি ভোল্টেজ থাকে, তাহলে 4 আর 2 6, কারেন্ট যাবে হচ্ছে 6 প্লাস 4 প্লাস 2 6, তাহলে কারেন্ট হবে 12/6, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 2 অ্যাম্পিয়ার। ওকে, বোঝা গেল? তাহলে 2 অ্যাম্পিয়ার হয়ে গেল কারেন্ট। তাহলে টোটাল কারেন্ট যাচ্ছে এখান দিয়ে 2 অ্যাম্পিয়ার। এখন কি বলছে দেখছি, দ্য টোটাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য সার্কিট বের হয়ে গেছে 6 ওহম। টোটাল কারেন্ট টু দ্য, ঠিক আছে, বেরিয়ে গেছে। পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস R1 এখানে 2 অ্যাম্পিয়ার ইন্টু 4, তাহলে 2 ইন্টু 4, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 8 ভোল্ট। বুঝা গেল? ওকে, নেক্সট।
the circuit diagram below, the current flowing across 5 ohm resistor 1 ampere. Find the current flowing through other two resistors. বলছে যে 5 ওহম যে রেজিস্টারটা আছে এখান থেকে কারেন্ট যাচ্ছে 1 অ্যাম্পিয়ার। 1 অ্যাম্পিয়ার যদি কারেন্ট যায় এখান দিয়ে, তার মানে এখানে কত ভোল্টেজ আছে? 5 into 1, 5 ভোল্টেজ আছে। কেন 5 ভোল্টেজ হলো? বিকজ এই কারেন্ট যেটা যাচ্ছে তার সঙ্গে যদি আমি আর মাল্টিপ্লাই করি তাহলে ভোল্টেজ বেরিয়ে যাবে। কেন? কারণ যেইখানে যে ভোল্টেজটা ছিল তাকে রেজিস্টার দিয়ে ডিভাইড করলে তবেই না কারেন্ট বেরোচ্ছে। তাহলে 5 ভোল্ট ছিল, তাকে রেজিস্টার দিয়ে ডিভাইড করেছি, ফলে 1 অ্যাম্পিয়ার সেটা বেরিয়ে গেছে। সেটা ওরা বলে দিয়েছে আমাকে যে এখান দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে, বলছে 1 অ্যাম্পিয়ার। ওকে, তাহলে এখান থেকে যদি 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যায় তাহলে অবভিয়াসলি এখানকার ভোল্টেজ 5 ভোল্ট। এবার আদার্স টু ডিভাইস রেজিস্টার দিয়ে কত যাচ্ছে? 5/4 আর একটা হবে 5/10 অ্যাম্পিয়ার।